हेलो एवरीवन आपण मानक स्वागत करुच्ची आशा करुच्ची आपण माने समस्ते भलरे थिबे। आज आमे ओटीईटी 2026 पई ओडिया पेडागोजीर किछि इंपोर्टेंट क्वेश्चन को एथि आमे डिस्कस करिबा। आगामी आपणकर ओटीईटी एंड जूनियर टीचर पई आपण पे क्लास टी बहुत ही हेल्पफुल रहिबो। तो सेथि पई आपण माने क्लास को कंप्लीटली देखंतु। जदि प्रथम करी चैनल रे आसुति ताहाले चैनल को सब्सक्राइब रखंतु जा फल रे कि आपण माने डेली क्लास देखिबा को पाई परिबे। तो चलतु डेरी नक आरंभ करवा क्लास। तो देखो फास्ट क्वेश्चन रही अ लगाई विपरीत अर्थसूचक शब्द लेख जमती कि समर्थ व्यवस्था दिन देखा। तो एगुड़िक केउं प्रकार प्रश्न हम अ लगाई विपरीत अर्थसूचक शब्द लेख। तो यहाँ गोटे केउं प्रकार प्रश्न क्षुद्र उत्तरमूलक प्रश्न ना संक्षिप्त उत्तरमूलक प्रश्न ना निर्दिष्ट उत्तरमूलक प्रश्न ना मेलक प्रश्न हम कौटा राइट आंसर। राइट आंसर हूँ आपंकर ऑप्शन नंबर सी हूँ आपंकर राइट आंसर। तो यहाँ हूँ निर्दिष्ट उत्तरमूलक प्रश्न मन रखिए। तो ऑप्शन नंबर सी। तो नेक्स्ट देखा केउं वाक्यटी पुनः सज्जीकरण प्रश्नर अंतर्गत। तो चारिटी ऑप्शन देइछि। तो चारिटी ऑप्शन मध्य कौटा गोटे पुनः सज्जीकरण प्रश्नर अंतर्गत। ऑप्शन ए देछि गाही मेढा छेली बलद हरिण। बी रे देछि माँ को भाई को मौसा डकाए। सी रे देछि जेपरी विज्ञान वैज्ञानिक सेपरी भूगोल। डी देछि भल पाए जन्मभूमि को मोम। कौटा राइट आंसर। राइट आंसर हूँ आपंकर ऑप्शन नंबर डी भल पाए जन्मभूमि को मोम। तो यहाँ हूँ पुनः सज्जीकरण प्रश्न मन रखिए ऑप्शन नंबर डी। तो नेक्स्ट देखा वाक्य लिखिला बेले कमा ठारू टिके अधिक विरामर आवश्यक थिले निम्नोक्त मध्यरु केउं विराम चिन्हर व्यवहार करा जिवो। केउं विराम चिन्हर व्यवहार करा जिवो कलन ना सेमिकलन ना उद्धृत ना हाइफेन चिन्ह व्यवहार करा जाए। कौटा राइट आंसर। राइट आंसर हूँ आपंकर ऑप्शन नंबर बी से सेमिकलन चिन्हर व्यवहार करा जाए। वाक्य लिखिला बेले कमा ठारू टिके अधिक विरामर आवश्यक थिले तो सेथिरे आमे सेमिकलन व्यवहार करिबा। तो ऑप्शन नंबर बी हूँ आपंकर राइट आंसर। तो नेक्स्ट देखा केउं प्रकार प्रश्न बंधनी मध्य थिबा शब्द गुड़िकरू फूल व फलर नाम अलग करी लेख। तो यहाँ गोटे केउं प्रकार प्रश्न हम दृष्टांतमूलक ना वर्गीकरणमूलक ना पुनःसज्जीकरण ना सत्यासत्यमूलक प्रश्न हम फूल व फलर नाम अलग करी लेख। तो यहाँ गोटे केउं प्रकार प्रश्न मन रखिए। यहाँ हूँ आपणकर वर्गीकरणमूलक प्रश्न मन रखिए। तो ऑप्शन नंबर बी हूँ आपंक राइट आंसर। तो नेक्स्ट देखा तो नेक्स्ट क्वेश्चन रही जड़े शिक्षार्थी शब्द लिखिबारे बारंबार बनान भूल करुच्ची निम्नोक्त केउं पद्धति अवलंबन कले पिलार वर्णाशुद्धि करा जाय परिबो। जड़े शिक्षार्थी शब्द लिखिबारे बारंबार बनान भूल करुच्ची केउं पद्धति अवलंबन कले पिलार वर्णाशुद्धि करा जाय परिबो। ऑप्शन रे दैछि शिक्षक बारंबार ठीक शब्दटी को कलापटारे लिखिबे ना पिला को लेखिबार नियम बुझाइबे ना पिला को बारंबार लेखाइबे ना श्रेणीर समस्त पिला को लेखालेखि करिबारे सुजोग देबे। जड़े शिक्षार्थी शब्द लिखिबारे बारंबार बनान भूल करुच्ची तो आमे केउं पद्धति आमे अवलंबन कले कि पिलार वर्णाशुद्धि निराकरण करा जाय परिबो। कौटा राइट आंसर। राइट आंसर हूँ आपंकर ऑप्शन नंबर ए शिक्षक बारंबार ठीक शब्दटी को कलापटारे लिखिबे मन रखिए। तो ऑप्शन नंबर ए जीव आपंकर राइट आंसर। तो नेक्स्ट देखा कौन सी विद्यालय रे शिक्षक और छात्र छात्री को नहीं साहित्य संसदटीए गठित है यह द्वारा पारंपरिक शिक्षादान त्वरान्वित हम ना शिक्षार्थी मानक मनरे सृजनशील मनोभाव सुप्त प्रतिभा विकसित हम ना कविता पाठ प्रति उत्साह सृष्टि हम ना सुंदर हस्ताक्षर लिखापी प्रेरणा जगाइब। कौटा राइट आंसर। राइट आंसर हूँ आपंकर ऑप्शन नंबर बी हूँ आपंकर राइट आंसर। शिक्षार्थी मानक मनरे सृजनशील मनोभाव व सुप्त प्रतिभा विकसित हम। तो ऑप्शन नंबर बी। तो नेक्स्ट देखा तो नेक्स्ट क्वेश्चन रही एनसीएफ 5 को आखि आगे रखी शिक्षण पाई टी&एससीईआरटी कौन प्रस्तुति करिछि कौन प्रस्तुति करिछि। कौटा राइट आंसर। राइट आंसर हूँ आपंकर ऑप्शन नंबर बी हूँ आपंकर राइट आंसर।
SCF-7 ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିଛି ମନେ ରଖିବେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର B। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ପଠନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କେଉଁଠି। ତ ଚାରିଟି ଅପସନ୍ ଦେଇଛି ତ ଚାରିଟି ଅପସନ୍ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ପଠନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କେଉଁଟା। ଛାପା ଅକ୍ଷରକୁ ଦେଖି ଲେଖିବା ନା ଗଡ଼ ଗଡ଼ କରି ନ ବୁଝି ପଢ଼ିବା ନା ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଲେଖିବା ନା ବହିରେ ଥିବା ଛାପା ଅକ୍ଷର ଶବ୍ଦ ବାକ୍ୟ ଅନୁଚ୍ଛେଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ପଢ଼ି ବୁଝିବା। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର D ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ବହିରେ ଥିବା ଛାପା ଅକ୍ଷର ଶବ୍ଦ ବାକ୍ୟ ଅନୁଚ୍ଛେଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ପଢ଼ି ବୁଝିବା ଏଇଟା ହେଉଛି ପଠନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର D ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ବ୍ୟାପକ ପଠନ ଉଦାହରଣ କେଉଁଟା। ତ ଚାରିଟି ଅପସନ୍ ଦେଇଛି ତ ଚାରିଟି ଅପସନ୍ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ବ୍ୟାପକ ପଠନର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍। ଅପସନ୍ ଏ ଦେଇଛି କେବଳ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକର ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ପଢ଼ିବା ନା ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ରହିବା ନା ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବହି ଯଥା ଗଳ୍ପ ଉପନ୍ୟାସ ସମ୍ବାଦପତ୍ର କବିତା ଇତ୍ୟାଦି ପଢ଼ିବା ନା ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ପଢ଼ି ପଢ଼ି ଲେଖିବା। ବ୍ୟାପକ ପଠନର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ କେଉଁଟା କେଉଁଟା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବହି ଯଥା ଗଳ୍ପ ଉପନ୍ୟାସ ସମ୍ବାଦପତ୍ର କବିତା ଇତ୍ୟାଦି ପଢ଼ିବା ଏଇଟା ହେଉଛି ବ୍ୟାପକ ପଠନର ଉଦାହରଣ ଅଟେ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କେଉଁଟି ମୂଲ୍ୟାୟନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଟେ। ତ ଚାରିଟି ଅପସନ୍ ଦେଇଛି ତ ଚାରିଟି ଅପସନ୍ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ମୂଲ୍ୟାୟନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କେଉଁଟା। ଅପସନ୍ ଏ ଦେଇଛି ବର୍ଷ ଶେଷରେ ପରୀକ୍ଷା ମାଧ୍ୟମରେ ପିଲା କେତେ ନମ୍ବର ରଖିଲା ଜାଣିବା ନା ବର୍ଷରେ ଥରେ ପରୀକ୍ଷା କରି ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିତୀୟ ତୃତୀୟ ଭାବେ ପିଲାଙ୍କୁ ରାଙ୍କିଂ କରିବା ନା ପିଲା କେତେ ଜାଣିଲା ତାର ଏକ ଧାରାବାହିକ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରି ତାକୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବା ନା ପରୀକ୍ଷା ମାଧ୍ୟମରେ ପିଲାଙ୍କ ମନରେ ପାତର ଅନ୍ତର ସୃଷ୍ଟି କରିବା। ତ ଏଇ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ମୂଲ୍ୟାୟନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କେଉଁଟା କେଉଁଟା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ପିଲା କେତେ ଜାଣିଲା ତାର ଏକ ଧାରାବାହିକ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରି ତାକୁ ଆମେ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବା ତ ସେଇଟା ହେଉଛି ମୂଲ୍ୟାୟନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଟେ ମନେ ରଖିବେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବ ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ଭାଷା ଜ୍ଞାନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଦୁର୍ବଳ ପିଲାଙ୍କୁ ଶ୍ରେଣୀରେ କିପରି ସାହାଯ୍ୟ କରାଯାଇପାରିବ। ଭାଷା ଜ୍ଞାନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଦୁର୍ବଳ ପିଲାଙ୍କୁ ଶ୍ରେଣୀରେ କିପରି ସାହାଯ୍ୟ କରାଯାଇପାରିବ। ଅପସନ୍ ଏ ଦେଇଛି ଦୁର୍ବଳ ପିଲା ବୁଝିପାରିଲା ପରି ଶବ୍ଦ ଭାଷା ଶିକ୍ଷକ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ ନା ଶିକ୍ଷକ ଶ୍ରେଣୀରେ ସମୃଦ୍ଧପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଷା ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ ନା ଶିକ୍ଷକ ଶ୍ରେଣୀରେ ଭଲ ପିଲାଙ୍କ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ଉଚିତ ନା ଶିକ୍ଷକ ଭଲ ପିଲାମାନଙ୍କ ଉନ୍ନତି ହେଲା ପରି ଭାଷା ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଉଚିତ। ଭାଷା ଜ୍ଞାନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଦୁର୍ବଳ ପିଲାଙ୍କୁ ଶ୍ରେଣୀରେ କିପରି ସାହାଯ୍ୟ କରାଯାଇପାରିବ କିପରି ସାହାଯ୍ୟ କରାଯାଇପାରିବ ମନେ ରଖିବେ ଦୁର୍ବଳ ପିଲା ବୁଝିପାରିଲା ପରି ଶବ୍ଦ ଭାଷା ଶିକ୍ଷକ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ଯିବ ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବ ବ୍ୟାକରଣ ଶିକ୍ଷାଦାନରେ ଆରୋହ ପ୍ରଣାଳୀ କାହା କୁହାଯାଏ। ବ୍ୟାକରଣ ଶିକ୍ଷାଦାନରେ ଆରୋହ ପ୍ରଣାଳୀ କାହା କୁହାଯାଏ। ଅପସନ୍ ଏ ଦେଇଛି ଶିକ୍ଷକ ବହି ଧରି ପଢ଼ାନ୍ତି ଓ ସୂତ୍ର ବୁଝି ନ ପାରିଲେ ଶିକ୍ଷକ ସୂତ୍ର ବୁଝାଇ ଦିଅନ୍ତି ନା ପ୍ରଥମେ ଶିକ୍ଷକ ସୂତ୍ର କହନ୍ତି ପରେ ସୂତ୍ରଟି ବୁଝାଇ ଦିଅନ୍ତି ନା ଶିକ୍ଷକ ପ୍ରଥମେ କେତୋଟି ଉଦାହରଣ ଦେବେ ଓ ସେସବୁକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ମାଧ୍ୟମରେ ଆଲୋଚନା କରିବେ ସୂତ୍ର ବାହାର କରିବେ। ଅପସନ୍ ଡି ଦେଇଛି ଏ ସୂତ୍ରଟିକୁ ବଡ଼ ପାଟିରେ ପଢ଼ନ୍ତି ତା ଭିତରେ ଥିବା କଠିନ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ବୁଝାଇ ଦିଅନ୍ତି। ବ୍ୟାକରଣ ଶିକ୍ଷାଦାନରେ ଆରୋହ ପ୍ରଣାଳୀ କାହାକୁ କହିବା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ କେଉଁଟା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଶିକ୍ଷକ ପ୍ରଥମେ କେତୋଟି ଉଦାହରଣ ଦେବେ ଓ ସେସବୁକୁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ମାଧ୍ୟମରେ ଆଲୋଚନା କରି ସୂତ୍ର ବାହାର କରିବେ ମନେ ରଖିବେ ତାକୁ ଆମେ କହିବା ବ୍ୟାକରଣର ଶିକ୍ଷାଦାନର ଆରୋହ ପ୍ରଣାଳୀ ବୋଲି କହିବା। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ଆମ ପ୍ରଚଳିତ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ କେଉଁ ଆଧାରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଆମ ପ୍ରଚଳିତ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ କେଉଁ ଆଧାରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ 1946-86 ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି ନା ଜାତୀୟ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ 2005 ନା ରାଧାକୃଷ୍ଣ କମିଶନ ନା ମୁଦାଲିୟର କମିଶନ। କେଉଁଟା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଜାତୀୟ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ 2005 ଆଧାରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ମନେ ରଖିବେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ମୁକ୍ତ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ କହିଲେ କ'ଣ। ମୁକ୍ତ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ। ଯାହାର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉତ୍ତର ଥିବ ନା ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ କ୍ଷୁଦ୍ର ହୋଇଥିବ
ନା ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନଥିବ, ନା ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ଅନେକ ଆସୁଥିବ। କାହାକୁ ଆମେ କହିବା ମୁକ୍ତ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ ବୋଲି। କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ମନେ ରଖିବେ, ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ଅନେକ ଆସୁଥିବ। ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନରେ କି ଉତ୍ତର ଅନେକ ଆସୁଥିବ ତାକୁ ଆମେ କହିବା ମୁକ୍ତ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ ବୋଲି କହିଥାଉ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି, ଆମ ସିଲାବସ୍ରେ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ଭାଷା ଶିକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ଶତକଡ଼ା କେତେ ଭାଗ ସମୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇଛି? ଆମ ସିଲାବସ୍ରେ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ଭାଷା ଶିକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ଶତକଡ଼ା କେତେ ଭାଗ ସମୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇଛି? କେତେ ଭାଗ? ମନେ ରଖିବେ 40 ଭାଗ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ଭାରତ ସମ୍ବିଧାନର କେଉଁ ଧାରାରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ଯେ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ଗୋଷ୍ଠୀର ପିଲାମାନେ ନିଜ ମାତୃଭାଷାରେ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିବେ? କେଉଁ ଧାରାରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ଯେ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ଗୋଷ୍ଠୀର ପିଲାମାନେ ନିଜ ମାତୃଭାଷାରେ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିବେ? ଧାରା 350 ନା ଧାରା 350 କ ନା 21 ଧାରା ନା 21 କ ଧାରାରେ? କେତେ ଧାରାରେ? କୋଉଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର বি ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ 350 କ ଧାରାରେ। ମନେ ରଖିବେ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର বি ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି, ପିଲାମାନଙ୍କର ବନାନ ଭୁଲ ହେବାରେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ କାରଣ ଅଛି, ତା ଭିତରେ ପ୍ରାଥମିକ କାରଣ କୋଉଟା? ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ଉଚ୍ଚାରଣ ଶୁଣିବା, ନା ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର ବନାନ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ନ ଦେବା, ନା ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ଶବ୍ଦ ଦେଖିବା ଓ ଶୁଣିବା, ନା ବ୍ୟାକରଣ ଜ୍ଞାନ ନଥିବା? କୋଉଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ଯିବ ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ଉଚ୍ଚାରଣ ଶୁଣିବା। ମନେ ରଖିବେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ଶିକ୍ଷକ ଶ୍ରେଣୀକୁ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଦେବାକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ ହେବା ଦରକାର? ଶିକ୍ଷକ ଶ୍ରେଣୀକୁ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ ହେବା ଦରକାର? ଶ୍ରେଣୀର ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା, ନା ଶ୍ରେଣୀ ସଜ୍ଜା, ନା ପଢ଼ିବାକୁ ଥିବା ବିଷୟର ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତି, ନା ମାନସିକ ସ୍ଥିରତା? ପ୍ରଥମେ କ'ଣ ହେବା ଦରକାର? କୋଉଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ପଢ଼େଇବାକୁ ଥିବା ବିଷୟର ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେବା ଦରକାର। ମନେ ରଖିବେ, ଶିକ୍ଷକ ଶ୍ରେଣୀକୁ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଦେବା ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ତ ଶିକ୍ଷକ ପ୍ରଥମେ ପଢ଼ିବାକୁ ଥିବା ବିଷୟର ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତି ନିହାତି କରିବା ଦରକାର। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, କେଉଁଟି ପ୍ରାକ୍ ଲିଖନ କାର୍ଯ୍ୟର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କୋଉଟା ନୁହେଁ? ପ୍ରାକ୍ ଲିଖନ କାର୍ଯ୍ୟର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କୋଉଟା ନୁହେଁ? ଅପସନ୍ ଏ ଦେଇଛି ଫୁଲ ଫଳ ଗୋଡ଼ି ଇତ୍ୟାଦି ସଂଗ୍ରହ କରିବା, ଚିତ୍ରକୁ ଦେଖି ଦେଖି ଚିତ୍ର କରିବା, ନା ଚିତ୍ରରେ ରଙ୍ଗ ଦେବା, ନା ଅକ୍ଷରକୁ ଘଷିବା? କୋଉଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଅକ୍ଷରକୁ ଘଷିବା। ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ପ୍ରାକ୍ ଲିଖନ କାର୍ଯ୍ୟର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନୁହେଁ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ଅତିରିକ୍ତ ସାହିତ୍ୟ ପଢ଼ିବା ବେଳେ କେଉଁଥିରେ ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ? ଅତିରିକ୍ତ ସାହିତ୍ୟ ପଢ଼ିବା ବେଳେ କେଉଁଥିରେ ଦିଆଯାଇ ନଥାଏ? ଆଦର୍ଶ ପଠନ, ନା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଉଚ୍ଚ ପଠନ, ନା ଶବ୍ଦାର୍ଥୀକରଣ ଓ ବ୍ୟାଖ୍ୟା, ନା ବୋଧଜ୍ଞାନମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ଶବ୍ଦାର୍ଥୀକରଣ ଓ ବ୍ୟାଖ୍ୟା। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ମାତୃଭାଷା ଶିକ୍ଷାଦାନର ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ କେଉଁ ଦୁଇଟି କୌଶଳକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ଉଚିତ? ମାତୃଭାଷା ଶିକ୍ଷାଦାନର ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ କେଉଁ ଦୁଇଟି କୌଶଳକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ଉଚିତ? କଥନ ଓ ପଠନକୁ, ନା ଶ୍ରବଣ ଓ ଲିଖନକୁ, ନା ପଠନ ଓ ଲିଖନକୁ, ନା ଶ୍ରବଣ ଓ କଥନକୁ? କୋଉଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଶ୍ରବଣ ଓ କଥନକୁ। ଏଇ ଦୁଇଟି ପ୍ରଥମେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ଉଚିତ। ମନେ ରଖିବେ, ଶୁଣିବା ଓ କହିବା ଏଇ ଦୁଇଟି କୌଶଳ ଉପରେ ପ୍ରଥମେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ଉଚିତ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଶିଶୁ କେଉଁ ଭାଷାରେ ଦକ୍ଷତା ଅର୍ଜନ କରିଥାଏ? ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଶିଶୁ କେଉଁ ଭାଷାରେ ଦକ୍ଷତା ଅର୍ଜନ କରିଥାଏ? ଲିଖିତ ଭାଷା, ନା ବୌଦ୍ଧିକ ଭାଷା, ନା ମାନକ ଭାଷା, ନା କଥିତ ଭାଷା? କୋଉଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି କଥିତ ଭାଷା। ମନେ ରଖିବେ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, କେଉଁଟି ମାତୃଭାଷା ଶିକ୍ଷାଦାନରେ ମୂଲ୍ୟାୟନର ବିଧିର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସମ୍ପର୍କ କୋଉଟା ନୁହେଁ? ମାତୃଭାଷା ଶିକ୍ଷାଦାନର ମୂଲ୍ୟାୟନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କୋଉଟା ନୁହେଁ? ଅପସନ୍ ଏ ଦେଇଛି ପଢ଼ାଶୁଣାରେ ଅଧିକ ମନୋନିବେଶ କରିବା ପାଇଁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା, ନା ପାଠଦାନକୁ
ବ୍ୟକ୍ତିକେନ୍ଦ୍ରିକ ସହଜ ଓ ସରଳ କରିବା, ନା ବେଶୀ ନମ୍ବର ରଖୁଥିବା ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ପୁରସ୍କୃତ କରିବା, ନା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଦୁର୍ବଳତା ଚିହ୍ନଟ କରି ତା ନିରାକରଣ କରିବା। କେଉଁଟା ଗୋଟେ ମାତୃଭାଷା ଶିକ୍ଷାଦାନର ଗୋଟେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ। କେଉଁଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ବେଶୀ ନମ୍ବର ରଖୁଥିବା ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ପୁରସ୍କୃତ କରିବା ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ମାତୃଭାଷା ଶିକ୍ଷାଦାନର ମୂଲ୍ୟାୟନର ଏକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ବର୍ଣ୍ଣଶୁଦ୍ଧି ନିରାକରଣ ପାଇଁ କେଉଁଟି ଅଧିକ ଉପଯୋଗୀ ହୋଇଥାଏ? ବର୍ଣ୍ଣଶୁଦ୍ଧି ନିରାକରଣ ପାଇଁ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ଅଧିକ ଉପଯୋଗୀ ହୋଇଥାଏ? କଥୋପକଥନ, ନା ବିରାମ ଚିହ୍ନର ବ୍ୟବହାର, ନା ଦ୍ରୁତ ପଠନ, ନା ଲିଖନ ଅଭ୍ୟାସ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ବର୍ଣ୍ଣଶୁଦ୍ଧି ନିରାକରଣ ପାଇଁ ତ ଲିଖନର ଅଭ୍ୟାସ ଅଧିକ ଉପଯୋଗୀ ହୋଇଥାଏ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଭାଷା ଶିକ୍ଷାର ସର୍ବନିମ୍ନ ଦକ୍ଷତା କେତୋଟି? କେତୋଟି? 9ଟି ନା 9ଟି ଅଛି, ମନେ ରଖିବେ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ମାତୃଭାଷା ଶିକ୍ଷାଦାନ ପାଇଁ କେଉଁ ଭାଷା ମାଧ୍ୟମଟି ଫଳପ୍ରଦ ଅଟେ? ପୁସ୍ତକର ଭାଷା, ନା ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷା, ନା ପାରିବାରିକ ଭାଷା, ନା କଥିତ ଭାଷା। କେଉଁଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର? କେଉଁଟା ନୁହେଁ? ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ମାତୃଭାଷା ଶିକ୍ଷାଦାନ ପାଇଁ କେଉଁ ଭାଷା ଫଳପ୍ରଦ ନୁହେଁ? କେଉଁଟା ନୁହେଁ? ମନେ ରଖିବେ ପୁସ୍ତକର ଭାଷା ନୁହେଁ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କେଉଁଟି ପ୍ରାକ୍ ଲିଖନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମ୍ପର୍କ ନୁହେଁ? ପ୍ରାକ୍ ଲିଖନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ସମ୍ପର୍କ କେଉଁଟା ନୁହେଁ? ବିନ୍ଦୁ ଯୋଡ଼ି ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିବା, ନା ଦୁଇ ଧାଡ଼ି ମଧ୍ୟରେ ଅକ୍ଷର ଲେଖିବା, ନା ଗୋଟିଏ ଗୋଲାକାର ଠ ଲେଖିବା, ନା ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ରଙ୍ଗ ଦେବା। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଦୁଇ ଧାଡ଼ି ମଧ୍ୟରେ ଅକ୍ଷର ଲେଖିବା ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ପ୍ରାକ୍ ଲିଖନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ସମ୍ପର୍କ ନୁହେଁ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଶୁଦ୍ଧ ଶବ୍ଦ ଲିଖନ ପାଇଁ କେଉଁଟି ଆବଶ୍ୟକ? ଶୁଦ୍ଧ ଶବ୍ଦ ଲିଖନ ପାଇଁ କେଉଁଟା ଆବଶ୍ୟକ? କେଉଁଟା ଆବଶ୍ୟକ? ମନେ ରଖିବେ ବନାନ ଖେଳର ଆବଶ୍ୟକ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କେଉଁ ପ୍ରକାର ମୂଲ୍ୟାୟନରେ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକ ମୁଖ୍ୟତଃ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ବହିର୍ଭୂତ ହୋଇଥାଏ? ଉପଲବ୍ଧି ପରୀକ୍ଷଣ, ନା ପ୍ରବୀଣତା ପରୀକ୍ଷଣ, ନା ଲବ୍ଧ ଜ୍ଞାନ ପରୀକ୍ଷଣ, ନା ସାମଗ୍ରିକ ମୂଲ୍ୟାୟନ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ପ୍ରବୀଣତା ପରୀକ୍ଷଣ, ମନେ ରଖିବେ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ମାତୃଭାଷା ଶିକ୍ଷା କଲେ ଆମେ କେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଜାଣିପାରିବା ନାହିଁ? ମାତୃଭାଷା ଶିକ୍ଷା କଲେ ଆମେ କେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ନାହିଁ? ବୈଜ୍ଞାନିକ ପରୀକ୍ଷଣ, ନା ଜାତୀୟ ସଂଗତି, ନା ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସଦ୍ଭାବ, ନା ମାନବିକ ଅଧିକାର। କେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ନାହିଁ? ମନେ ରଖିବେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପରୀକ୍ଷଣ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ନାହିଁ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କେଉଁ ଦୋଷ ଥିଲେ ଶିଶୁ କଥା କହିପାରେ ନାହିଁ? କେଉଁ ଦୋଷ ଥିଲେ ଶିଶୁ କଥା କହିପାରେ ନାହିଁ? ଚକ୍ଷୁ ଦୋଷ, ନା ଶ୍ରୁତି ଦୋଷ, ନା ସ୍ପର୍ଶ ଦୋଷ, ନା ଚଳନ ଦୋଷ। କେଉଁଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଶ୍ରୁତି ଦୋଷ ଥିଲେ ଶିଶୁ କଥା କହିପାରେ ନାହିଁ, ମନେ ରଖିବେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା NCF 5ର ପୁରା ନାମ କ'ଣ? NCFର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ କ'ଣ ହେବ? ଅପସନ୍ ଏ ଦେଇଛି ନ୍ୟାସନାଲ୍ କାଉନସିଲ୍ ଫର୍ ଏଜୁକେସନ୍, ନା ନ୍ୟାସନାଲ୍ କରିକୁଲମ୍ ଫର୍ ଫରେନ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍, ନା ନ୍ୟାସନାଲ୍ କରିକୁଲମ୍ ଫର୍ ଏଜୁକେସନ୍, ନା ନ୍ୟାସନାଲ୍ କରିକୁଲମ୍ ଫ୍ରେମୱାର୍କ। NCFର ପୁରା ନାମ କ'ଣ ହେବ? କେଉଁଟା ହେବ? ମନେ ରଖିବେ ନ୍ୟାସନାଲ୍ କରିକୁଲମ୍ ଫ୍ରେମୱାର୍କ, ମନେ ରଖିବେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ପଠନକୁ ଆମେ ମୁଖ୍ୟତଃ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିପାରିବା? କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିପାରିବା? ମନେ ରଖିବେ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। କ'ଣ କ'ଣ? ଗୋଟେ ହେଉଛି ତାତ୍ତ୍ୱିକ ପଠନ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ବ୍ୟାପକ ପଠନ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ଶ୍ରେଣୀରେ ପରୀକ୍ଷା ଉପଯୋଗୀ ଯେଉଁ ପଠନ କରାଯାଏ ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ତାତ୍ତ୍ୱିକ, ନା ବ୍ୟାପକ, ନା ସରଳ, ନା ଜଟିଳ। ମନେ ରଖିବେ ତାକୁ ଆମେ କହିବା ତାତ୍ତ୍ୱିକ ପଠନ କୁହାଯାଏ। ଶ୍ରେଣୀରେ ପରୀକ୍ଷା ଉପଯୋଗୀ ଯେଉଁ ପଠନ କରାଯାଏ ତାକୁ ଆମେ କହିବା ତାତ୍ତ୍ୱିକ ପଠନ ବୋଲି କହିବା। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଆଜିକାଲି କେଉଁ ଶିକ୍ଷଣ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି? ଆଜିକାଲି କେଉଁ ଶିକ୍ଷଣ ଉପରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି? ମନେ ରଖିବେ ସ୍ୱଶିକ୍ଷଣ ଉପରେ ହିଁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ତାତ୍ତ୍ୱିକ ପଠନ ଓ ବ୍ୟାପକ ପଠନ ମଧ୍ୟରେ କେଉଁଟି ଶିଶୁ ପାଇଁ ଆନନ୍ଦଦାୟକ?
କେଉଁଟି ଶିଶୁ ପାଇଁ ଆନନ୍ଦଦାୟକ? ମନେ ରଖିବେ ବ୍ୟାପକ ପଠନରେ। ବ୍ୟାପକ ପଠନରେ ଶିଶୁ ପାଇଁ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ହୋଇଥାଏ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଗଦ୍ୟ ଶିକ୍ଷାଦାନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କେଉଁଟା ନୁହେଁ? ଗଦ୍ୟ ଶିକ୍ଷାଦାନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କେଉଁଟା ନୁହେଁ? ଚିନ୍ତା ଶକ୍ତିର ବିକାଶ, ନା ଯୁକ୍ତି ଶକ୍ତିର ବିକାଶ, ନା କଳ୍ପନା ଶକ୍ତିର ବିକାଶ, ନା ଗଭୀର ରସାନୁଭୂତି? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ଗଭୀର ରସାନୁଭୂତି। ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ଗଦ୍ୟ ଶିକ୍ଷାଦାନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କେଉଁଟି ପଦ୍ୟ ଶିକ୍ଷାଦାନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ? କେଉଁଟା ଗୋଟେ ପଦ୍ୟ ଶିକ୍ଷାଦାନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କେଉଁଟା ନୁହେଁ? ରସବୋଧର ବିକାଶ, ନା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟବୋଧର ବିକାଶ, ନା ବ୍ୟବହାରିକ ବ୍ୟାକରଣ ପ୍ରୟୋଗ, ନା ଶବ୍ଦ ଜ୍ଞାନର ଅଭିବୃଦ୍ଧି? କେଉଁଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ବ୍ୟବହାରିକ ବ୍ୟାକରଣ ପ୍ରୟୋଗ ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ପଦ୍ୟ ଶିକ୍ଷାଦାନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନରେ କେତୋଟି ଭାଷାକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ଦିଆଯାଇଛି? ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନରେ କେତୋଟି ଭାଷାକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ଦିଆଯାଇଛି? କେତୋଟି ଭାଷାକୁ ମନେ ରଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। 22ଟି ଭାଷାକୁ ମନେ ରଖିବେ ଭାରତରେ 22ଟି ଭାଷାକୁ ହିଁ ସ୍ୱୀକୃତି ଦିଆଯାଇଛି। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଶଙ୍କର ଜାତୀୟ ଭାଷା କ'ଣ? ଶଙ୍କର ଜାତୀୟ ଭାଷା କ'ଣ? ନିରୁତା ଭାଷାକୁ ଆମେ କହିବା, ନା ଇଂରାଜୀ ଭାଷାକୁ କହିବା, ନା ଯେଉଁ ଭାଷାରେ ବିଭିନ୍ନ ଭାଷାର ଶବ୍ଦ ମିଶିଥାଏ, ନା ଶିବଙ୍କ ମୁଖ ନିଃସୃତ ଭାଷା? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଯେଉଁ ଭାଷାରେ କି ବିଭିନ୍ନ ଭାଷାର ଶବ୍ଦ ମିଶିଥାଏ ତାକୁ ଆମେ କହିବା ଶଙ୍କର ଜାତୀୟ ଭାଷା ବୋଲି କହିଥାଉ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଶ୍ରୁତ ଲିଖନ କେଉଁ ଦୁଇଟି କୌଶଳ ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ? ଶ୍ରୁତ ଲିଖନ କେଉଁ ଦୁଇଟି କୌଶଳ ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ? ଦର୍ଶନ ଓ ଲିଖନ କୌଶଳ, ନା ଶ୍ରବଣ ଓ ଲିଖନ କୌଶଳ, ନା ଦର୍ଶନ ଓ ଶ୍ରବଣ କୌଶଳ, ନା ଲିଖନ ଓ ବର୍ଣ୍ଣନା କୌଶଳ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଶ୍ରବଣ ଓ ଲିଖନ କୌଶଳ ଉପରେ এই ଦୁଇଟି କୌଶଳ ଉପରେ ହିଁ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଲିଖନର ବିକାଶ ଠିକ୍ ହେଲା ବୋଲି ଆମେ କେତେବେଳେ ଜାଣିବା? ଲିଖନର ବିକାଶ ଠିକ୍ ହେଲା ବୋଲି ଆମେ କେତେବେଳେ ଜାଣିବା? ଯେତେବେଳେ ପିଲା ଶବ୍ଦ ଲେଖିପାରିବ, ନା ଯେତେବେଳେ ବାକ୍ୟ ଲେଖିପାରିବ, ନା ଯେତେବେଳେ ପିଲା ନିଜ ମନରୁ ରଚନା ବା ଅନୁଚ୍ଛେଦ ଲେଖିପାରିବ, ନା ଯେତେବେଳେ ଠିକ୍ ଭାବେ ଶୁଣି ଲେଖିପାରିବ? ଲିଖନର ବିକାଶ ଠିକ୍ ହେଲା ବୋଲି ଆମେ କେତେବେଳେ ଜାଣିବା? କେତେବେଳେ ଜାଣିବା? ମନେ ରଖିବେ ଯେତେବେଳେ ପିଲା ନିଜ ମନରୁ ହିଁ ରଚନା ବା ଅନୁଚ୍ଛେଦ ଲେଖିପାରିବ ତ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା କି ପିଲାର ଲିଖନର ବିକାଶ ଠିକ୍ ହେଲା ବୋଲି। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ସୃଜନାତ୍ମକ ଲିଖନ କ'ଣ? ସୃଜନାତ୍ମକ ଲିଖନ କ'ଣ? ଶୁଣି ଶୁଣି ଲେଖିବା, ନା ଦେଖି ଦେଖି ଲେଖିବା, ନା ବାରମ୍ବାର କଟାକଟି କରି ଲେଖିବା, ନା ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଚିନ୍ତା କଳ୍ପନାକୁ ନେଇ ଲେଖିବା? କେଉଁଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଚିନ୍ତା କଳ୍ପନାକୁ ନେଇ ଲେଖିବା। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ସୃଜନାତ୍ମକ ଲିଖନ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା MLEର ପୁରା ନାମ କ'ଣ? MLEର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ କ'ଣ ହେବ? ମଦର ଲିଙ୍ଗୁଆଲ ଏଜୁକେସନ୍, ନା ମଲ୍ଟିଲିଙ୍ଗୁଆଲ ଏଜୁକେସନ୍, ନା ମାସ୍ ଲିଙ୍ଗୁଆଲ ଏଜୁକେସନ୍, ନା ମଦର ଲିଙ୍ଗୁଇଷ୍ଟିକ୍ ଏଜୁକେସନ୍? MLEର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ କ'ଣ ହେବ? ମନେ ରଖିବେ ମଲ୍ଟିଲିଙ୍ଗୁଆଲ ଏଜୁକେସନ୍। ମଲ୍ଟିଲିଙ୍ଗୁଆଲ ଏଜୁକେସନ୍। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟଟି ମାତୃଭାଷାର ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି କରିନଥାଏ? କେଉଁ କାମଟି ମାତୃଭାଷାର ଦକ୍ଷତାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିନଥାଏ? ଭାବର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ, ନା ବୋଧ ଜ୍ଞାନର ବିକାଶ, ନା ଶବ୍ଦ ଜ୍ଞାନର ବୃଦ୍ଧି, ନା ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ପାଠ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ପାଠ। ମନେ ରଖିବେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ରହିଛି ଶିଶୁର ବୋଧଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କେଉଁ ଦକ୍ଷତା ଯୋଗୁଁ ହୋଇଥାଏ? ଶିଶୁର ବୋଧଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କେଉଁ ଦକ୍ଷତା ଯୋଗୁଁ ହୋଇଥାଏ? ଶ୍ରବଣ ଓ ପଠନ, ନା ପଠନ ଓ କଥନ ଯୋଗୁଁ, ନା କଥନ ଓ ଶ୍ରବଣ ଯୋଗୁଁ, ନା ଲିଖନ ଓ ଶ୍ରବଣ ଯୋଗୁଁ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଶ୍ରବଣ ଓ ପଠନ ଯୋଗୁଁ ହୋଇଥାଏ। ମନେ ରଖିବେ ଶୁଣିବା ଓ ପଢ଼ିବା ଯୋଗୁଁ ଏହି ଦୁଇଟି ଦକ୍ଷତା ଯୋଗୁଁ ହୋଇଥାଏ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତ
ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କାଲଭେରିଆ ମାତୃତ୍ୱର ଆନନ୍ଦ ପାଉଥିଲା। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ କି ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ? କାଲଭେରିଆ ମାତୃତ୍ୱର ଆନନ୍ଦ ପାଉଥିଲା। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ କି ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ? ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ ଉତ୍ତରମୂଳକ, ନା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉତ୍ତରମୂଳକ, ନା ଦୀର୍ଘ ଉତ୍ତରମୂଳକ, ନା ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଉତ୍ତରମୂଳକ? କୋଉଟା ଆମର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଦୀର୍ଘ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ମୌଖିକ କାହା ମାଧ୍ୟମରେ କରାଯାଇଥାଏ? ମୌଖିକ କାହା ମାଧ୍ୟମରେ କରାଯାଇଥାଏ? ପେନସିଲ ଓ କାଗଜ ମାଧ୍ୟମରେ, ନା କଥୋପକଥନ ଓ ସାକ୍ଷାତ ମାଧ୍ୟମରେ, ନା ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର ମାଧ୍ୟମରେ, ନା ଗୃହକର୍ମ ମାଧ୍ୟମରେ? କାହା ମାଧ୍ୟମରେ କରାଯାଇଥାଏ ମୌଖିକ? ମନେ ରଖିବେ କଥୋପକଥନ ଓ ସାକ୍ଷାତକାର ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ମୌଖିକ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଏ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଲିଖିତ ପରୀକ୍ଷାରେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ ରହିବ ନାହିଁ? ଲିଖନ ପରୀକ୍ଷାରେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ ରହିବ ନାହିଁ? ଦୀର୍ଘ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ, ନା ମୌଳିକ ପ୍ରଶ୍ନ, ନା ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ, ନା ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ ପ୍ରଶ୍ନ? କୋଉଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ ପ୍ରଶ୍ନ ଲିଖିତ ପରୀକ୍ଷାରେ ରହିବ ନାହିଁ। ତ ଦୀର୍ଘ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିବ, ମୌଳିକ ପ୍ରଶ୍ନରେ ମଧ୍ୟ ରହିବ, ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନରେ ମଧ୍ୟ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ ପ୍ରଶ୍ନରେ ରହିବ ନାହିଁ ଲିଖିତ ପରୀକ୍ଷା। ମନେ ରଖିବେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କେଉଁ ମୂଲ୍ୟାୟନକୁ ସାମଗ୍ରିକ ମୂଲ୍ୟାୟନ କୁହାଯାଏ? କେଉଁ ମୂଲ୍ୟାୟନକୁ ସାମଗ୍ରିକ ମୂଲ୍ୟାୟନ କହିବା? ମୌଖିକ ପରୀକ୍ଷଣ, ନା ବାର୍ଷିକ, ନା ଷାଣ୍ମାସିକ, ନା ଗଠନମୂଳକ ପରୀକ୍ଷଣ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ଗଠନମୂଳକ ପରୀକ୍ଷଣକୁ ହିଁ ଆମେ କହିବା ସାମଗ୍ରିକ ମୂଲ୍ୟାୟନ କହିବା। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। କେଉଁଟି ଦୀର୍ଘ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ? ତ ଏମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ଦୀର୍ଘ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉଦାହରଣ କେଉଁଟା? ଡୋରି ପକ୍ଷୀ ଦେଖିବାକୁ କିପରି, ନା କଳାମାଣିକରେ କବିତାର ସାରମର୍ମ ଲେଖ, ନା ଚୁନି ଚୁନି ପରି ଆଉ କେତୋଟି ଶବ୍ଦ ଲେଖ, ନା ସୁନା ଫୁଲ ଏଠାରେ କାହାକୁ କୁହାଯାଇଛି? ଦୀର୍ଘ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ କେଉଁଟା? କେଉଁଟା ହେବ ମନେ ରଖିବେ କଳାମାଣିକରେ କବିତାର ସାରମର୍ମ ଲେଖ। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଦୀର୍ଘ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଟେ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କେଉଁଟି ମୁକ୍ତ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ? ତ ଚାରିଟି ଅପସନ୍ ଦେଇଛି। ତ ଚାରିଟି ଅପସନ୍ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ମୁକ୍ତ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ କେଉଁଟା? ଅପସନ୍ ଏ ଦେଇଛି କାଉ ଦେଖିବାକୁ କିପରି, ନା କାଉ ଆଉ କେଉଁ ନାମରେ ଡକାଯାଏ, ନା ତୁମେ ଯଦି ଚଢ଼େଇ ହୋଇଥାନ୍ତ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତ, ନା ଉପରୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ନୁହେଁ? ମୁକ୍ତ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? କାହାକୁ କହିବା ମନେ ରଖିବେ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନରେ କି ଉତ୍ତର ଅନେକ ଆସୁଥିବ ତାକୁ ଆମେ କହିବା ମୁକ୍ତ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ ବୋଲି କହିବା। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ତୁମେ ଯଦି ଚଢ଼େଇ ହୋଇଥାନ୍ତ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତ? ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ମୁକ୍ତ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ ଯେଉଁଟାକି ଉତ୍ତର ଅନେକ ଆସୁଥିବ ତାକୁ ଆମେ କହିବା ମୁକ୍ତ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ କହିବା। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ଶିଶୁ କେଉଁ ଭାଷା ମାଧ୍ୟମରେ ତାର ଚିନ୍ତା ଓ ଚେତନାକୁ ଜାଗ୍ରତ କରିଥାଏ? ଶିଶୁ କେଉଁ ଭାଷା ମାଧ୍ୟମରେ ତାର ଚିନ୍ତା ଓ ଚେତନାକୁ ଜାଗ୍ରତ କରିଥାଏ? ଇଂରାଜୀ ଭାଷା, ନା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା, ନା ସଂସ୍କୃତ ଭାଷା, ନା ମାତୃଭାଷା? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ମାତୃଭାଷା। ମନେ ରଖିବେ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ମାତୃଭୂମି ମାତୃଭାଷାରେ ମମତା ଯା ହୃଦୟ ଜନ୍ମି ନାହିଁ ତାଙ୍କୁ ଯେବେ ଜ୍ଞାନୀ ଗଣରେ ଗଣିବା ଅଜ୍ଞାନ ରହିବେ କାହିଁ? ତ ମାତୃଭାଷାକୁ ଭଲ ପାଇବା ସମ୍ପର୍କରେ କବି କେଉଁ କବି ଏଇଟାକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି? କେଉଁ କବି ଏଇଟାକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି? ରାଧାନାଥ ରାୟ, ନା ମଧୁସୂଦନ ରାଓ, ନା ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର, ନା ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି? କିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି? ମନେ ରଖିବେ ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ହିଁ ଲେଖିଛନ୍ତି। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ସୃଜନଶୀଳତା ଓ ଉଦାରତା ଶିଶୁ ପାଇଁ ଚାବିକାଠି ବୋଲି କିଏ କହିଥିଲେ? କିଏ କହିଥିଲେ? ମନେ ରଖିବେ ପ୍ରଫେସର ଜୋସପାଲ କହିଥିଲେ। ସୃଜନଶୀଳତା ଓ ଉଦାରତା ଶିଶୁ ପାଇଁ ଚାବିକାଠି ବୋଲି ଏକଥା କହିଥିଲେ ପ୍ରଫେସର ଜୋସପାଲ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ବୋଧାତ୍ମକ ପ୍ରଶ୍ନ? ତ ଚାରିଟି ଅପସନ୍ ଦେଇଛି କେଉଁଟା ଗୋଟେ ବୋଧାତ୍ମକ ପ୍ରଶ୍ନ? ଅପସନ୍ ଏ ଦେଇଛି ଆକାଶର ବିପରୀତାର୍ଥବୋଧକ ଶବ୍ଦ ଲେଖ, ନା କଖାରୁ ଫୁଲ ଦେଖିବାକୁ କେଉଁ ରଙ୍ଗର, ନା ଦୁଇଟି ଫଳର ନାମ କୁହ, ନା ବୃକ୍ଷଲତା ଆମର କାହିଁକି ଦରକାର? ବୋଧାତ୍ମକ ପ୍ରଶ୍ନ କେଉଁଟା ହେବ ମନେ ରଖିବେ ବୃକ୍ଷଲତା ଆମର କାହିଁକି ଦରକାର ଏଇଟା ହେଉଛି ବୋଧାତ୍ମକ ପ୍ରଶ୍ନ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କେଉଁ ପଠନ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସଙ୍ଗ ନିହିତ ଭାବଧାରା ବୁଝିବା ପାଇଁ
ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ସମର୍ଥ ହୋଇଥାନ୍ତି? ଦ୍ରୁତ ପଠନ ନା ନୀରବ ପଠନ ନା ଉଚ୍ଚ ପଠନ ନା ଦଳଗତ ପଠନ? କେଉଁ ପଠନ ଦ୍ୱାରା? ମନେ ରଖିବେ ନୀରବ ପଠନ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସଙ୍ଗ ନିହିତ ଭାବଧାରା ବୁଝିବା ପାଇଁ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ସମର୍ଥ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର 3ଟି ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ଲେଖି ବାକ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କର। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ? ମନେ ରଖିବେ ଏଇଟା ହେଉଛି ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ ହେବ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କେଉଁଟି ସାମଗ୍ରିକ ମୂଲ୍ୟାୟନ ନୁହେଁ? କେଉଁଟା ଗୋଟେ ସାମଗ୍ରିକ ମୂଲ୍ୟାୟନ କେଉଁଟା ନୁହେଁ? ଜ୍ଞାନାତ୍ମକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନା ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିମୂଳକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନା ବୋଧାତ୍ମକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନା ପ୍ରବଣତା ପରୀକ୍ଷଣ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ପ୍ରବଣତା ପରୀକ୍ଷଣ। ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ସାମରିକ ମୂଲ୍ୟାୟନ ନୁହେଁ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ବୋଧଜ୍ଞାନ ଦକ୍ଷତାର ବିକାଶ ପାଇଁ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଧିକ ଆବଶ୍ୟକ? ବୋଧଜ୍ଞାନ ଦକ୍ଷତାର ବିକାଶ ପାଇଁ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଧିକ ଆବଶ୍ୟକ? କଥନ, ଲିଖନ ନା ବ୍ୟାକରଣ ଜ୍ଞାନ ନା ପଠନ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ପଠନର ଅଧିକ ଆବଶ୍ୟକ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କେଉଁଟି ଭାଷା ଶିକ୍ଷାର ସର୍ବନିମ୍ନ ଦକ୍ଷତା ନୁହେଁ? କେଉଁଟା ଗୋଟେ ଭାଷା ଶିକ୍ଷାର ସର୍ବନିମ୍ନ ଦକ୍ଷତା କେଉଁଟା ନୁହେଁ? ଶୁଣିବା ନା ବ୍ୟାକରଣ ସୂତ୍ର ଜାଣିବା ନା ଲେଖିବା ନା ପଢ଼ିବା? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ବ୍ୟାକରଣ ସୂତ୍ର ଜାଣିବା। ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ଭାଷା ଶିକ୍ଷାର ସର୍ବନିମ୍ନ ଦକ୍ଷତା ନୁହେଁ। ତ ଭାଷା ଶିକ୍ଷାର ସର୍ବନିମ୍ନ ଦକ୍ଷତା କେତୋଟି ରହିଛି? ମନେ ରଖିବେ 9ଟି ରହିଛି ନା 9ଟି ମନେ ରଖିବେ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ମାତୃଭାଷା ଶିକ୍ଷକ କେଉଁ ସ୍ତରକୁ ଆସି ଶିକ୍ଷାଦାନ ଆରମ୍ଭ କରିବେ? ମାତୃଭାଷା ଶିକ୍ଷକ କେଉଁ ସ୍ତରକୁ ଆସି ଶିକ୍ଷାଦାନ ଆରମ୍ଭ କରିବେ? ପିଲାର ସ୍ତରକୁ ନା ନିଜର ଜ୍ଞାନ ସ୍ତରକୁ ନା ପଠିତ ପୁସ୍ତକ ସ୍ତରକୁ ନା ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ସ୍ତରକୁ? ମନେ ରଖିବେ ପିଲାର ସ୍ତରକୁ ହିଁ ଆସି ଶିକ୍ଷାଦାନ ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ମାତୃଭାଷା ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ଶିକ୍ଷକ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କରିବେ? କ'ଣ କରିବେ? ପିଲାଟି କ'ଣ ଜାଣିଛି ତାହା ଜାଣିବା ନା ପିଲାଟି କ'ଣ ପଢ଼ିବ ତାହା ଜାଣିବା ନା ପିଲାଟି ମାତୃଭାଷା ପାଇଁ କେତେକ ଆଗ୍ରହୀ ଜାଣିବା ନା ପିଲାର ପରିବାର ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା? ମାତୃଭାଷା ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ଶିକ୍ଷକ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କରିବେ? କ'ଣ କରିବେ? ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କରିବେ ନା ପିଲାଟି କ'ଣ ଜାଣିଛି ତା ଜାଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଶିଶୁଟି ଜନ୍ମ ହେବା ପରେ ପ୍ରଥମେ କେଉଁ ଦକ୍ଷତା ଅର୍ଜନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ? ଯେତେବେଳେ ଶିଶୁଟି ଜନ୍ମ ହେବ ତ ପ୍ରଥମେ କେଉଁ ଦକ୍ଷତା ଅର୍ଜନ କରିବାକୁ ପ୍ରଥମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥାଏ? କେଉଁ ଦକ୍ଷତା? ମନେ ରଖିବେ ଶୁଣିବା ଦକ୍ଷତା ପ୍ରଥମେ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ପିଲାଟି କହିବା ବେଳେ କୌଣସି ତ୍ରୁଟି କଲେ ଶିକ୍ଷକ କ'ଣ କରିବେ? କ'ଣ କରିବେ? ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତାହା ସଂଶୋଧନ କରିବେ ନା ଅନ୍ୟ ପିଲାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସଂଶୋଧନ କରାଇବେ ନା ପିଲାଟିକୁ ତ୍ରୁଟି ଶୂନ୍ୟ କରି କହିବାକୁ କହିବେ ନା ଶିକ୍ଷକ ନିଜେ ବାରମ୍ବାର ଠିକ୍ ଶବ୍ଦଟି କହିବେ? କ'ଣ କରିବେ? ଏ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ଶିକ୍ଷକ ନିଜେ ବାରମ୍ବାର ଠିକ୍ ଶବ୍ଦଟି କହିବେ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଶ୍ରବଣ ଓ କଥନ ଦକ୍ଷତାର ବିକାଶ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷକ କିପରି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବେ? ଶ୍ରବଣ ଓ କଥନ ଦକ୍ଷତାର ବିକାଶ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷକ କିପରି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବେ? ପିଲାଙ୍କ କଥାକୁ କେବଳ ଶୁଣିବେ ନା ପିଲାଙ୍କୁ ପୁରାଣ କାହାଣୀ କହିବେ ନା ପିଲାଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ଭଳି ବିଷୟ ବାଛିବେ ନା ପିଲା କେବଳ କହିବେ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ପିଲାଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ଭଳି ବିଷୟ ବାଛିବେ ବା ପିଲାଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ଭଳି କହିବେ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଗୋଟିଏ ପିଲାର ପାଟି ଲାଗିଯାଏ କହିବା ବେଳେ ଆମେ ତାକୁ କିପରି ଚିହ୍ନଟ କରିବା? ଗୋଟିଏ ପିଲାର ପାଟି ଲାଗିଯାଏ କହିବା ବେଳେ ତାକୁ କିପରି ଚିହ୍ନଟ କରିବା? କିପରି କରିବା? ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ନା ପଠନ ଦକ୍ଷତା ବେଳେ? ମନେ ରଖିବେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ପଠନର ବିକାଶ ପାଇଁ ଆମେ କେଉଁ ପଦ୍ଧତି ଗ୍ରହଣ କରିବା? କେଉଁ ପଦ୍ଧତି ଗ୍ରହଣ କରିବା? ମନେ ରଖିବେ ଗଳ୍ପ ପଠନ ପ୍ରଣାଳୀ ପଦ୍ଧତି ଗ୍ରହଣ କରିବା। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଭାଷା ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ତୃତୀୟ କୌଶଳ କେଉଁଟା? ଭାଷା ଶିକ୍ଷାର ତୃତୀୟ କୌଶଳ କେଉଁଟା? କେଉଁଟା ହେବ? ପଢ଼ିବା ନା ପଢ଼ିବା? ତ ପ୍ରଥମ ହେଇଗଲା ଶୁଣିବା, ଦ୍ୱିତୀୟ କହିବା, ତୃତୀୟ ପଢ଼ିବା, ଚତୁର୍ଥ ଲେଖିବା। ଶ୍ରବଣ କଥନ ପଠନ ଲିଖନ। ତ ତୃତୀୟ ଦକ୍ଷତା ହେଇଗଲା ପଢ଼ିବା। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏବେ ଦେଖିବା ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଶ୍ରବଣ କଥନ ପଠନ ଓ ଲିଖନ ଶୁଣିବା କହିବା ପଢ଼ିବା ଲେଖିବା ଏଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଶିଶୁମାନଙ୍କର କଷ୍ଟକର କେଉଁଟା? ଶିଶୁମାନଙ୍କର କଷ୍ଟକର କେଉଁଟା? ଶ୍ରବଣ ନା କଥନ ନା ପଠନ ନା ଲିଖନ? ଲିଖନ ନା
ଲେଖିବା ପାଇଁ ଶିଶୁମାନଙ୍କର କଷ୍ଟକର ହୋଇଥାଏ ମନେ ରଖିବେ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।